Hallelujah. Thank you, Jesus. దేవుని వాక్యము చూసుకుందాం ప్రియులారా. Let us hear the word of God, dear friends. కీర్తనలు 37వ అధ్యాయము. Psalms 37 chapter. 16వ వచనం. Psalm 37 16th verse. Psalm 37 verse 16. Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము. హల్లెలూయా. Hallelujah. So who is righteous? ఎవరు నీతిమంతుడు ప్రియులారా? What Bible says about righteous? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది నీతిమంతుని గురించి అని మనం చూసినట్లయితే ఆదికాండము 15వ అధ్యాయములో Genesis 15th chapter 6th verse. Let us turn to Genesis 15th chapter 6th verse. ఇక్కడ అబ్రహాం గురించి రాయబడింది ప్రియులారా. He believed the Lord and he counted it to him as righteousness. అబ్రహాము యెహోవాను నమ్మెను, ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. హల్లెలూయా. Hallelujah. అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మినప్పుడు దేవుడు దానిని నీతిగా ఎంచినాడంట ప్రియులారా. When Abraham believed God, God counted it for righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Just believed. అబ్రహాం నమ్మినాడు అంతే. And he followed God. దేవుణ్ణి వెంబడించినాడు. అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మినాడు, దేవుణ్ణి వెంబడించినాడు, దేవుడు అది నీతిగా ఎంచినాడు ప్రియులారా. Abraham believed God. He completely depended on him and relied on God, and God counted that for righteousness. బైబిల్ ఏం చెప్తూ ఉన్నదంటే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 13వ వచనం. What does the Bible say in Romans 10th chapter 13th verse? Everyone who calls in the name of the Lord shall be saved. దేవుని నామముని పిలిచే ప్రతి వాడు రక్షింపబడతాడని. ఎవరైతే యేసు నామములో విశ్వాసం ఉంచి ప్రార్థన చేస్తారో వారందరూ రక్షింపబడతారట ప్రియులారా. Those who call upon the name of the Lord, all those who call on the name of the Lord will be saved. So ఎవరైతే యేసు ప్రభులో విశ్వాసం ఉంచి వారి పాపములు ఒప్పుకొని క్రీస్తు రక్తముతో కడగబడినారో వారందరూ నీతిమంతులే ఇప్పుడు. So all those who have believed on the Lord Jesus Christ and they have repented for their sins and they washed themselves in the blood of the Lamb, they are all righteous. Hallelujah. Hallelujah. So whosoever believed, ఎవరైతే ఎందరైతే యేసు నామములో విశ్వాసం ఉంచినారో వారందరూ దేవుని పిల్లలుగా పిలవడానికి దేవుడు అధికారం అనుగ్రహించినాడు మనకి. The Bible says, as many as received him, to them he gave them power to be called the sons of God. Hallelujah. Hallelujah. So Bible చెప్తుంది there is no righteous, నీతిమంతుడు ఎవడు లేడంట ప్రియులారా. On our own there is no righteous man before God. If you are depending on your good works and says you are righteous, Bible not accept that. మన యొక్క మంచి క్రియల మీద నేను ఇంత ఈ మంచి క్రియ ఈ సక్రియ నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పి నువ్వు నీతిమంతుడు అనుకుంటే ఆ నీతిని దేవుడు అంగీకరించడు. కేవలం యేసు నామములో విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారానే నీవు నేను నీతిమంతులుగా మార్చబడుతూ ఉన్నాం. Only because we believe in the Lord Jesus Christ we are counted as righteous people. Hallelujah. Hallelujah. అయితే సాయంకాలమున నీతిమంతునికి ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ బ్లెస్సింగ్స్ అనేవి మీకు చూపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రియులారా. This evening I want to show the blessings that a righteous man will get.
16th verse, 37:16. Psalm 37:16. Let's once again see Psalm 37 verse నీతి 16. మంతునికి కలిగినది కొంచెమే అయినా అది బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టమంట ప్రియులారా. Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. అంటే నీతిమంతుడు లంచాలు తీసుకుని మోసాలు చేసి అన్యాయం చేసి అబద్ధములాడి పోగేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రియులారా. The righteous man does not have to do unrighteous things like taking bribes, cheating others in a wrong way. He does not have to increase his wealth. దేవుని బిడ్డగా తాను ఉన్నాడు కాబట్టి తనకు ఉన్న దానిని కొంచెమైనా దేవుడు దానిని అత్యధికముగా ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రియులారా. Because God is with him, whatever little he has, God will bless that little abundantly. హల్లెలూయా. Hallelujah. మనం యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక చిన్న కుర్రవాడు తన దగ్గర ఉన్న చేపలని రొట్టెలను పట్టుకొచ్చి యేసయ్య చేతిలో పెడతాడు ప్రియులారా. We know that where one little boy brought that 5 loaves of bread and 2 fish and kept it in the hand of Jesus. Very little. అది తనకు మాత్రమే సరిపోయే ఆహారము కానీ తీసుకొచ్చి యేసయ్య చేతిలో పెడతాడు. That food is sufficient only for him, but he brought it and kept it in the hands of Jesus. యేసయ్య కొంచెము ఆశీర్వదించి కొన్ని వేల మంది కడుపులు నింపుతాడు. But Jesus blessed that little food and fed 5,000 men. Only so many thousands he fed. Hallelujah. Hallelujah. తనకున్న కొంచెము తాను స్వార్థముతో ఆలోచించకుండా తనకున్న దాన్ని యేసయ్య చేతిలో పెట్టినప్పుడు యేసయ్య తన ఆకలి తీర్చినాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వేల మంది యొక్క ఆకలి తీర్చినాడు ప్రియులారా. When he came into the presence of Jesus and he gave that little to him, Jesus satisfied his hunger and he satisfied the hunger of all the people around him. తనకున్న దానిని యేసయ్య చేతిలో పెట్టినందువలన అతను ఆకలితో చచ్చిపోలేదు ఆ కుర్రవాడు. Because whatever he had, he kept in Jesus' hands. He did not die of hunger. Hallelujah. Hallelujah. So dear friends, ఈ దినమున కూడా మనకున్నది కొంచెమైనా అది యేసయ్య చేతిలో పెట్టినప్పుడు దేవుడు మన అవసరత తీరుస్తాడు. తద్వారా నీవిచ్చిన దాని ద్వారా దేవుడు ఇతరుల యొక్క ఆకలిని కూడా తీరుస్తాడు ప్రియులారా. Even if you have little, if you keep it in the hands of Jesus, Jesus will satisfy your needs and the needs of those around you. అనేక మంది సెల్ఫిష్ గా ఉండటం వల్ల వాళ్ళ చేతుల్లోనే వాళ్ళు పెట్టుకుని దేవుని చేతుల్లో పెట్టకపోవటం వల్ల వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అనేది చూడలేకపోతూ ఉన్నారు. Many people are very selfish. They keep whatever they have only for themselves. That is why they are not able to see increase. So dear friends, అయితే నీతిమంతునికి ఉన్నది కొంచెమైనా దానిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So here we see, even if the righteous man has very little, God will bless it abundantly. So భక్తిహీనుడు, దేవుని భయము లేనివాడు అన్యాయముగా అక్రమముగా సంపాదించింది వాడికి శాపముగా మారిపోతుందంట. But for that unrighteous man, whatever he earns in an unrighteous way and through unjust ways, that will become a curse to him. మన దేశంలో చూసినప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ బ్యాంక్స్ నుంచి crores of rupees లోన్స్ తీసుకుని కట్టకుండా ఎగవేసి ఎంతో మంది దినమున జైల్లో ఏడుస్తూ ఉన్నారు. See many people, rich business people, huge businesses they have, they borrowed crores from the banks, they're not able to pay back the banks and now they are in the jails, they are weeping. సో ఇక్కడ 18వ వచనం చూద్దాం. 18th verse. When we see the 18th verse, we'll see for 17, then we'll go for 18. 17th verse. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous. భక్తిహీనుల బాహువులు విరువబడును, నీతిమంతులకు యెహోవాయే సంరక్షకుడు. హల్లెలూయా. hallelujah. సో నీతిమంతుడు అంటే దేవుని
ప్రేమించే వ్యక్తి, యేసు ప్రభుని నమ్ముకునే వ్యక్తికి దేవుడే సంరక్షకుడుగా ఉంటాడంట ప్రియులరా. See, the Lord saves the righteous. He upholds the righteous. సో భక్తిహీనుడు, దేవుని భయం లేనివాడు, వాడు ఎంత పోగేసుకున్నా వాడికి వాడు డబ్బు గాని, వాడికి ఉన్నటువంటి బంగారం గాని, భూములు గాని ఏది కూడా వాడికి రక్షణ కల్పించలేదంట ప్రియులరా. See, for the unrighteous man, for the wicked man, his money or his, wealth or whatever will not help him in the time of trouble. 18th verse లో 18వ వచనములో, నీతి మంతులను దేవుడు చూసుకుంటాడంట, పోషిస్తాడంట ప్రియులరా. the Lord feeds, he will nourish the righteous. హల్లెలూయా. Hallelujah. We'll see 19th verse, 19వ వచనం. They are not put to shame even in evil times. In the days of famine they have abundance. ఆపత్కాలమందు వారు సిగ్గునందరు, కరువు దినముల్లో వారు తృప్తి పొందుదురు. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇప్పుడే ఒక సిస్టర్ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నది, ఈ కరువు దినముల్లో కూడా దేవుడు వారికి సమృద్ధినిస్తూ ఉన్నాడని చెప్తూ ఉన్నది. See, just now one sister prayed that even in the days of this famine, God is giving them abundantly. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో దేవుని బిడ్డలు, నీతి మంతుడు ఆపత్కాలమందు వాడు సిగ్గుపడడు ప్రియులరా. So God's children, they even in the evil times, he will not be put to shame. వారు కరువు దినముల్లో కూడా తృప్తిగా అనుభవిస్తారు, తృప్తిగా జీవిస్తారు. Even in the times of famine, they will have abundance. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో అది ఈ దినముల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం That's what we ప్రియులారా. are seeing in our lives. సో సహోదరుడు లాక్డౌన్ పెట్టిన వెంటనే తన ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. One of our brothers lost his job as soon as the lockdown started. సో వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ హిమ్. ఆ సహోదరుడు కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దే షుడ్ నాట్ సఫర్ ఫైనాన్షియల్లీ, ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా కష్టపడకూడదని ప్రియులారా. అయితే ఆశ్చర్య రీతిగా వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ వీక్ లోనే కాల్ చేసి తనని డ్యూటీకి పిలిచినారు ప్రియులారా. That same company, they again called him and asked him to come back and join in his work. సో Hallelujah. ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలు పోయినటువంటి సమయంలో, ఈ కరువు దినములో, ఈ ఆపత్కాలములో దేవుడు తన పిల్లల విషయమై నిశ్చయముగా పూచి కలిగి ఉంటాడు ప్రియులారా. So even in this time of famine and difficulty, God will really take care of his children, dear friends. ఆపత్కాలమందు దేవుడు తన పిల్లలను సిగ్గుపడనివ్వడు ప్రియులారా. In the time of trouble, God will not allow his children to be put to shame. సో ఎంతో మంది ఈ దినమున ఆరాధనలు లేక చాలా మంది సంఘాలు మూసివేసి ఉన్నాయి. See, nowadays, because of the lockdown, so many churches are closed. There is no prayer, there is no worship. అయితే ఎవరైతే నమ్మకముగా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ దేవుని సేవ చేస్తూ ఉన్నారో దేవుడు వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టడం లేదు ప్రియులారా. But those who love God and those who are sincerely following him, God is not leaving them. హల్లెలూయా. Hallelujah. 21వ వచనం, 21st verse. If you look at verse 21, the wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives. భక్తిహీనులు అప్పు చేసి తీర్చకయుందురు, నీతిమంతులు దాక్షిణ్యము కలిగి ధర్మమిత్తురు. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదే చూస్తూ ఉన్నాం ఈ దినములో. We can see this also in these days. ఈ దినం మార్నింగ్ పేపర్ చూడగానే ఒక పెద్ద ఆయన ఫోటో వేశారు ఫ్రంట్ పేజీలో. When I looked at the paper this morning, a very great man's picture they put on the front big page. businessman. He's a very big businessman. కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంక్స్ నుంచి అప్పు చేసి ఇప్పుడు సడన్ గా డిజపియర్ అయిపోయాడు, కనబడటం లేదంట నిన్నటి నుంచి. He took huge loans of crores and crores of loans from the banks and suddenly he disappeared from yesterday. కానీ నీతిమంతుడు, దేవుని పిల్లలు దాక్షిణ్యము కలిగి దయ కలిగి వారు జనరస్ గా దానమిస్తారంట కష్టములో ఉన్న వారికి. But you know what, the blessing for the righteous, they will be very generous, they give to the others. So Bible చెప్తుంది, the measure you give, the same measure God will give you back. నువ్వే కొలతతో ఇస్తావో
అదే కొలతతో దేవుడు తిరిగి నీకు ఇస్తాడంట ప్రియులారా. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీకు దేవుడు రుణస్థుడుగా ఉండడంట. God will not be a debtor to you. అనేక మంది ఏడుస్తూ ఇస్తూ ఉంటారు దేవునికి. Many people, when they give to God, no, they will cry and they will give. దేవుడు మామ దేవుడు ఏమి దరిద్రం రా బాబు, ఎందుకురా ఇవ్వాలి మనం వీళ్ళకని ఏడుస్తూ ఉంటారు. Why should we give to these people? Why should we give to the church? కొంతమంది చెప్తారు వీళ్ళకి ఇస్తే వీళ్ళు పాడైపోతారు, వీళ్ళకి చావాలి ఆకలితో, వీళ్ళ పిల్లలు చావాలి ఆకలితో, కానీ వీళ్ళకి ఇవ్వకూడదు, మనం ఇస్తే పాడైపోతారు అంటారు Some కొంతమంది. people say if we give, they will not have faith, they will lose their faith, they will spoil if we give them too much, so we should not give, they will say some కానీ people. బైబిల్ చెప్తుంది when his beloved is sleeping, God is giving. దేవుడు కూడా వీళ్ళకి ఇస్తే పాడైపోతారు, వీళ్ళకి ఇస్తే నాశనం అయిపోతారు, వీళ్ళ ఫెయిత్ పాడైపోతారు అంటే ఇంకెక్కడ బతికేది నీతిమంతుడు ప్రియులారా. If our God also thinks, why should I give? If I give them too much, these people will not learn faith, these people will spoil, and then from where will the righteous man get? So dear friends, So నీతిమంతుడు జనరస్ గా దాతృత్వము కలిగి ఇస్తాడంట ప్రియులారా. so the righteous man, he will give generously, lavishly, liberally he will give. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో ఇట్స్ లైక్ రిజర్వాయర్ మనం చూసినట్లయితే రిజర్వాయర్ లోంచి వాటర్ బయటికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ రిజర్వాయర్ ఆ ఖాళీ ఫిల్ అయిపోతా ఉంటది అంట. See, the righteous man is like a reservoir. When the water is let out from the reservoir, the water from the river enters the reservoir. That keeps filling up whatever is giving. If you don't allow the water to go out, the fresh water will not come inside. So whatever water is stored in the reservoir, if you don't, there is no outlet. నువ్వు వాటర్ ని బయటికి అలౌ చేయకపోతే నీకు ఫ్రెష్ వాటర్ లోపలికి రాదంట రిజర్వాయర్ లో ప్రియులరా. సో నీతిమంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక రిజర్వాయర్ వలె ఉండాలి. ఎప్పుడు నీకు వస్తున్న దాన్ని నువ్వు అలాగూ బయటకు పంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు ఫ్రెష్ గా దేవుడు ఇస్తూ ఉంటాడంట. హల్లెలూయా. The righteous man should be like a reservoir. When God is blessing you, when you give to others, God will bless you more and more. Hallelujah. 22nd verse, 22వ వచనం. For those blessed by the Lord shall inherit the land, but those cursed by him shall be cut off. యెహోవా ఆశీర్వాదము నొందిన వారు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు, ఆయన శపించిన వారు నిర్మూలమగుదురు. హల్లెలూయా. సో నీతిమంతునికి ఉన్న అనదర్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారంట. So what is the other blessing for the righteous man? He will inherit the land. బెంగళూరులో చూసినట్లయితే acres of lands are under the control of some big community. బెంగళూరులో ఎకరాల భూమి ఏదో ఒక కమ్యూనిటీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఆ భూమి చూసినట్లయితే అన్ని లిటిగేషన్స్ ప్రియులు. But if you go and test those lands, there are so many litigations on that lands. ఈ మధ్యన ఒక సోదరి చెప్తా ఉన్నది, one sister was telling recently, వాళ్ళు 40 years నుంచి ఉంటూ ఉన్నారంట ఆ ఇంటిలో, ఆ స్థలంలో. They are living in that house for 40 years. సడన్ గా ఒక ఆయన వచ్చి ఈ ల్యాండ్ మాది అని చెప్పి కోర్టుకు వెళ్ళినాడంట. Suddenly one man came and claimed that this land is ours, and he went to the court. The same relative, he's a close, same community relative వాళ్ళకి. He's of the same community, he's the కోర్టు relative. నుంచి నోటీస్ వచ్చింది ఏంటంటే వెంటనే మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేసి స్థలాన్ని ఖాళీ చేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని నోటీస్ పంపించారు. And the court immediately gave order, you have to vacate this house, you have to vacate this place, you have to go. సో అది విన్నప్పుడు నాకు చాలా కష్టం వేసింది. When I heard that, I felt very bad. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, నీతిమంతుడు అయితే అతను ఈ వాక్యంలో చూసినట్లు యెహోవా ఆశీర్వాదము నొందిన వారు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు. There will be the righteous man, he will be blessed by the Lord, he will inherit the land. Hallelujah. Hallelujah. 23rd verse. The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. So నీతిమంతుని యొక్క అడుగులను దేవుడు స్థిరపరుస్తాడు. The Lord blesses the steps of a righteous man. 24th verse. Though he fall,
he shall not be cast headlong, for the Lord upholds his hand. యెహోవా అతని చెయ్యి పట్టుకొని ఉన్నాడు గనుక అతడు నేలన పడినను లేవలేక ఉండడంట. హల్లెలూయా. Though he falls, the Lord will uphold him with his righteous hand. Hallelujah. What a great blessing, dear friends. నీతిమంతుడిని దేవుడు ఎప్పుడు పట్టుకొని ఉంటాడంట. See, the Lord will always be, holding the righteous man. 25th verse లో చూసినట్లయితే, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. నేను చిన్నవాడినై ఇంటిని, ఇప్పుడు ముసలవాడినై ఉన్నాను, అయినను నీతిమంతులు విడవబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెత్తుట గాని నేను చూచి ఉండలేదు. What a great blessing, dear friends. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు దావీదు, నేను చిన్నవాడిగా ఉన్నాను, ఇప్పుడు ముసలవాడిగా ఉన్నాను, ఆయనను నీతిమంతులు విడవబడుట గాని లేకపోతే వారి సంతానము భిక్షమెత్తుట గాని నేను చూచి ఉండలేదు అంటూ ఉన్నాడు. See, here the psalmist says, I was young, now I am old, but I have not seen the righteous being forsaken, nor his seed begging bread. ఇంకా గొప్ప ఆధిక్యత ఏంటంటే నీతిమంతునిలో ఉన్నది, another big blessing that the righteous man he has. is ever lending generously and his children become a blessing. దినమెల్ల వారు దయాళురై అప్పు ఇచ్చుచుందురు, వారి సంతానపు వారు ఆశీర్వదింతురు. హల్లెలూయా. సో దేవుడు నాకు నేర్పించింది ఇదే ప్రియులారా. The Lord taught me this only, dear friends. Hallelujah. Hallelujah. So whatever God gives me, దేవుడు నాకు ఏదైతే ఇస్తాడో I will not keep it for me. నేను నా కోసం పెట్టుకోవట్లేదు ప్రియులారా. Whatever God gives to me, I am not keeping for myself. So దేవుడు నేర్పించింది ఏంటంటే I have to let it go to the needy people. అవసరతలో ఉన్న వారికి అది చేరేటట్లుగా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు, నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా. హల్లెలూయా. Hallelujah. So dear friends, మనం whatever we sow, మనం ఏదైతే విత్తుతామో నిశ్చయముగా ఆ పంటని కోసుకుంటామని బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది. The Bible says whatever we sow, that only we will reap. So I am experiencing, నేను నా అనుభవంలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా. I am experiencing this, dear friends. Hallelujah. Hallelujah. So we'll see here 28th verse. 28వ వచనం. Psalm 37 verse 28. For the Lord loves justice, he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off. Hallelujah. Hallelujah. చూడండి, ఇక్కడ దేవుడు తన భక్తులను విడవడు, అలాగే వారన్నిటిని కాపాడబడుదురు అంటూ ఉన్నాడు. See, the Lord will not forsake his saints. They will be protected always. సో దేవుని పిల్లలను దేవుడు ఎన్నడూ విడవడు, ఎప్పుడు దేవుడు వారిని కాపాడుతూ ఉంటాడు. So God will never leave or forsake his children. He will always be protecting them, dear friends. 29వ వచనంలో, the righteous shall inherit the land and dwell upon it forever. నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు, వారు దానిలో నిత్యము నివసించెదరు. హల్లెలూయా. 30th verse. నీతిమంతుల నోరు జ్ఞానమును గూర్చి వచించును, వారి నాలుక న్యాయమును ప్రకటించును. The mouth of the righteous utters wisdom and his tongue speaks justice. 32nd verse will read, your friend. 32వ వచనం. The wicked watches for the righteous and seeks to put him to death. భక్తిహీనులు నీతిమంతుల కొరకు పొంచి ఉండి వారిని చంపచూతురు. ఎందుకంటే నీతిమంతుడు యొక్క జీవితము భక్తిహీనునికి అసహ్యంగా ఉంటుంది ప్రియులారా. అందుకే భక్తిహీనుడు నీతిమంతుడిని ఏదో విధంగా ట్రబుల్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటాడంట ప్రియులారా. See, the wicked man, he will always be trying to trouble the righteous because he cannot tolerate the blessings of the righteous. కానీ 33rd verse చూస్తే, the Lord will not abandon him to his power or let him be condemned when he is brought to trial.
వారి చేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అప్పగింపడు. వారు విమర్శకు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. నీతిమంతుణ్ణి దేవుడు భక్తిహీనుల యొక్క చేతిలో పడనివ్వడంటున్నాడు. The Lord will not allow the righteous to fall into the hands of the wicked, dear friends. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదే మనం యోసేపు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది. ప్రేమ. That's what we understand from the life of Joseph, dear friends. యోసేపు తన అన్నల యొక్క చేతిలో పడి చచ్చిపోనివ్వలేదు. The Lord did not allow Joseph to die in the hands of his brothers. అలాగే యోసేపుని ఆ జైల్లోనే కృంగించి చచ్చిపోనివ్వలేదు దేవుడు. Oh, nor did the Lord allow Joseph to, live his entire life in the jail. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో దేవుడు నీతిమంతునితో ఎప్పుడు ఉంటాడు ప్రియులారా. So the Lord will always be with the righteous. ఎప్పుడు దేవుడు నీతిమంతుని కాపాడుతూ ఉంటాడు. He will always be protecting the righteous. భక్తిహీనులు మనల్ని ఎన్నో విధములుగా ట్రబుల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ దేవుడు ఆ అపాయములన్నిటి నుంచి మనల్ని కాపాడుతాడు. Oh, the wicked try to trouble us in many ways. The Lord will protect us from all those troubles. 34th verse. Wait for the Lord and keep his way, and he will exalt you to inherit the land. You will look on when the wicked are cut off. We'll read 39th verse. 39వ వచనం చదువుదాము. The salvation of the righteous is from the Lord. He is their stronghold in the time of trouble. యెహోవాయే నీతిమంతులకు రక్షణాధారం. బాధ కలుగునప్పుడు ఆయనే వారికి ఆశ్రయ దుర్గము. హల్లెలూయా. యెహోవాయే నీతిమంతులకు ఉన్న దిక్కు ఆధారం ఈ లోకంలో. The Lord is the stronghold and of the righteous in the times of trouble, dear friends. Hallelujah. Hallelujah. So వెయ్యి ఏనుగుల బలము కంటే కూడా మన దేవుని యొక్క బలము గొప్పది ప్రియులారా. The strength of our Lord is greater than the strength of 1,000 elephants. లోకమంతా ఒకవైపు పెట్టి మన యేసయ్యను ఒకవైపు పెట్టినట్లయితే మన యేసయ్య బలమే అధికము ప్రియులారా. If we keep the whole world on one side and Jesus alone, Jesus is greater than the whole world. Hallelujah. Hallelujah. So Bill Gates గాని, అమెజాన్ CEO గాని, లేకపోతే ఇంకెవరెవరో ధనవంతుల్ని, అంబానీస్, బిర్లాస్ వీళ్ళందరినీ ఒకవైపు పెట్టు, యేసయ్యను ఒకవైపు పెట్టు, కానీ యేసయ్య బలమే అధికము. హల్లెలూయా. If you keep Bill Gates and the CEO of Amazon and the Birlas, the Ambanis, all their wealth on one side and Jesus on another side, Jesus' wealth and Jesus' power is greater than all of మనకి them. కష్టం వచ్చినప్పుడు, అవసరత వచ్చినప్పుడు, అపాయం వచ్చినప్పుడు మనకి ఆశ్రయముగా ఉండేది యేసయ్య ఒక్కడే ఈ లోకంలో. So when we are in trouble, when we are in difficulty, the Lord Jesus alone is our stronghold, dear friends. హల్లెలూయా. బలమైన దుర్గము, ఆశ్రయ దుర్గము అంటే అపాయం వచ్చినప్పుడు మనల్ని దేవుడు తన రెక్కల క్రింద కప్పి ఉంచుతాడు ప్రియులారా. The Lord will protect us and keep us under his wings in the times of trouble, dear friends. So మనం ఇప్పుడు అపాయకరమైన దినముల్లో ఉన్నాం ప్రియులారా. We are now in the times of we are in difficult times. దేవుని యొక్క కృపలో మనందరిని దేవుడు తన ఆశ్రయ దుర్గములో కాపాడుచూ ఉన్నాడు. And he is keeping us in his stronghold and protecting us in this time. Lastly 40th verse 40వ వచనం. The Lord helps them and delivers them, and he delivers them from the wicked and saves them. యెహోవా వారికి సహాయుడై వారిని రక్షించును. వారు యెహోవా శరణుజొచ్చి ఉన్నారు గనుక ఆయన భక్తిహీనుల చేతిలో నుండి వారిని విడిపించి రక్షించును. హల్లెలూయా. సో భక్తిహీనులు they are controlling, వాళ్ళు దురాత్మల చేత నడిపించబడే వ్యక్తులు ప్రియులారా. The wicked people, they are controlled by the evil spirits, dear friends. సో ఈ కరోనా వైరస్ కూడా ఈవిల్ స్పిరిటే. This coronavirus also is an evil spirit. సో అది ఎంతో మందిని చేస్తుంది, ఎంతో మందిని చంపేస్తుంది ఈ దినమున. It is chasing so many people and killing so many people. అయితే దేవుడు ఈ కరోనా యొక్క
ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి, దాని యొక్క ప్రభావం నుంచి దేవుడు తన యొక్క బిడ్డలను నిశ్చయముగా కాపాడుతానంటూ The ఉన్నాడు. Lord is ప్రియులారా. telling He will surely protect His children from the influence and the trouble of Corona. అయితే మనం చేయాల్సింది దేవుని యొక్క శరణు కోరుకోవాలి. ప్రియులారా. But what we should do, we should stay in the stronghold and come under the shelter of the Almighty, dear friends. Hallelujah. Hallelujah. So you have to run to Him. ఆయన యొద్దకు నువ్వు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాలి. We have to run to Him. సో అనేక సార్లు మనము అలాగే ఉంటాము, దేవుడు పరిగెత్తుకు రావాలని ఆశిస్తూ ఉంటాం. We just stand in the time of difficulty, we don't call on Him, we don't run to Him, and we expect God to come down to us. దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, call unto me in the time of trouble. నీ యొక్క ఆపత్కాలములో నాకు మొర్రపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తానంటూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో మనం ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి, ఎలాగూ ప్రార్థన చేయాలో నేర్చుకోవాలి, ఎలాగూ దేవుని యొక్క వాగ్దానములు స్వతంత్రించుకోవాలో కూడా నేర్చుకోవాలి. We need to learn to pray. We need to learn how to pray, how to claim the promises of God. ఈ లోకములో దేవుని పిల్లలుగా అన్యులకు లేనటువంటి ఎన్నో ఆధిక్యతలు దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడు. See, God as His children has given us so many blessings which the heathen do not have. కానీ దేవుని పిల్లలుగా ఉంటూ వాళ్ళ ఆధిక్యతలు తెలుసుకోకుండా ఎంతో మంది బ్లైండ్ భక్తి చేస్తూ ఉన్నారు. But many Christians, they do not know their privileges as the children of God, and blindly they are living. ఈ సాయంకాలం నేను ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభుని అడిగాను, ప్రభువా, గివ్ మీ వర్డ్ ఫర్ దిస్ ఈవినింగ్. ఈ సాయంకాలము దేవుని వాక్యము నాకు ఇవ్వు ప్రభువా అని అడిగినాను. ప్రేయర్. సో గాడ్ స్పోక్ టు మీ త్రూ దిస్ వర్సెస్. దేవుడు ఈ వాక్యముల ద్వారా నాతో మాట్లాడినాడు. ప్రేయర్. హల్లెలూయా. లెట్ us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Gracious Father, we thank you, we praise you for this precious time. Thank you for giving us, Lord, this great opportunity to meditate your word, Lord Jesus. నీతి మంతునికి నైనా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రివిలేజెస్ ని, ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ని, ఆధిక్యతలను నైనా మేము తెలుసుకోవడానికి, ధ్యానించడానికి, చదవడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశమును బట్టి వందనాలు, స్తోత్రములు ప్రభువా. నా తండ్రి, నీతి మంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను దేవుడు దానిని ఆశీర్వదిస్తాడని మేము చూస్తున్నాం ప్రభువా. నీతిమంతుడు ధారాళము కలిగి ఇతరులకు దినమంతా కూడా అప్పిస్తా ఉంటాడంట. నాయనా, మేము కూడా అలాంటి స్థితిలో ఉండడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. మీరు మమ్మల్ని భక్తిహీనుల చేతుల్లో పడనివ్వరు నాయన తండ్రి. ఈ దెయ్యములాగా వెంబడిస్తున్నటువంటి కరోనా చేతుల్లో మమ్మల్ని మీరు పడనివ్వరు ప్రభా. మీకు వందనాలు, స్తోత్రములు. మాకు మీరు ఆశ్రయ దుర్గముగా, యు ఆర్ అవర్ స్ట్రాంగ్ టవర్ గా, మాకు ఫోర్ట్రెస్ గా మీరు ఉన్నందుకు వందనములు. విన్న వాక్యం మాలో ప్రే చేసి, వాక్యాన్ని మేము మెడిటేట్ చేసి, ఈ వాక్యమును మా జీవితంలో మేము నెరవేర్చమని మిమ్మల్ని అడగడానికి సహాయం చేయమని క్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం సదాకాలం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనందరికీ తోడుగా ఉండెను కాక. ఆమేన్.